اور کیا پتہ اس تھوڑے عرصے کی آزمائش کے بدلے کتنے لمبے عرصے کا اجر رب نے تمہارے نصیب میں لکھ ڈالا ہو۔ قدر ان کی کرو جو بنا مطلب کے تجھ سے چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے، بس بات صاف دل اور صاف نیت کی ہے۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا وہ مل گیا تہجد میں۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہو تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ تھوڑا صبر اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ دعاؤں کا اثر ضرور ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے معجزے بھی ضرور ہوں گے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجے کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے۔ اس سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہیں یوں ہی ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل، صبر کی ہوتی ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ معجزوں کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی تہجد پڑھ کے دیکھی ہے؟ تہجد تو خود اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ ایک دفعہ تہجد میں اپنے رب سے کہہ کے تو دیکھو، پھر وہ دیکھنا سب بند دروازے کہاں کہاں سے کھولتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ
तुम्हारी मनपसंद चीज पर, तुम्हारी पसंदीदा दुआ पर कुन की सूरत में भी तो हो सकता है। अल्लाह बहुत जल्द उस चीज को तुम्हारा वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी है। आज जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है ना, देखना एक दिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। क्या उसने तुम्हें इनकार किया? खुद से इनकार समझ लेना तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन नहीं? तुम मांग कर तो देखो, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। याद रखो, अगर उसने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है तो नसीब में भी वही डालेगा। अल्लाह खूब जानता है कि तुम अब मुकम्मल थक चुके हो, और वो ये भी जानता है कि तुम थक हार कर उसी के आगोश में सर झुकाओगे। अल्लाह तुम्हारा सब्र टूटने से पहले ही कुन कह देगा। एक वही तो है जो तुम पर हंसेगा नहीं, बसाएगा तुम्हें। उसके कुन फरमाने की देर है, बस तुम्हारे डूबते दिल को सहारा मिल जाएगा। अल्लाह तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। तुम्हें लगता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के आगे कोई काम मुश्किल नहीं। वो तमाम चीजों पर कादिर है, और आपका सब्र कभी बेफायदा नहीं जाता, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। तो परेशान न हो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता, बल्कि जल्द ही आराम और सुकून की नेमतें आपको हासिल होंगी। मोहब्बत तो नाम ही इंतजार का है, फिर चाहे अल्लाह के कुन का ही क्यों ना हो। वो देखता है कि मैंने जिसे बनाया वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है या अपनी चाह से। बहुत जल्द तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें वो मिलने वाला है जिसके मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी। बहुत जल्द तुम खुश होने वाले हो। नहीं करता मायूस वो अपने बंदों को कि तुम्हें अपना हर गुजरता दिन दिल मुतमीन नजर आएगा। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पे कुदरत रखने वाला हूँ। कितनी उम्मीद है ना इस आयत में। हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना। ये उदास दिल तुम्हें बता रहा है कि अल्लाह से दूर आए अब बहुत देर हो गई। यकीन रखो उस जात पर, वो यकीनन तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा, तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। अल्लाह अपने खुफिया वसीलों से तुम्हारी चाहत तुम तक लाएगा। मायूस ना हो अपने नसीब से, उसने तुम्हारा नसीब कुन से संवारना है। और जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा मोजज़ा भेजेगा जिसकी ना कोई हद होगी और ना ही कोई एहतमाम। हो सकता है तुम्हारी मंजिल तुमसे सिर्फ एक आखिरी दुआ के फासले पर हो। अरे ये एतफाक थोड़ी है, तुम्हारी दुआ तो कबूल हो चुकी है। अगर उसने तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हें ना देनी होती तो वो खुद क्यों कहता, मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा भी वक्त आएगा और देखना तब अल्लाह अपने सारे मोजज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।